మీరు ట్రైలర్ చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్. అండ్ ఈ సినిమా జెట్లీ అనే సినిమాని ఈ కామెడీ జానర్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక సీరియస్ కంటెంట్ అది, బట్ యూ టర్న్ ఇట్ టు ఏ కామెడీ జోనర్. వాట్ ఈస్ ది వాట్ యూ కాల్ ల్యాబొరేటరీ వర్క్ ఈ అండర్ బేసిక్గా టర్న్ అయ్యేది బేసిక్గా హీరో క్యారెక్టరేషన్ బట్టి అండి. సో ఏ యాక్టర్ చేస్తే యాక్టర్ బట్టి డిజైన్ అయ్యే స్టోరీ అనమాట. ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ హిమ్? యా వెరీ హ్యాపీ అండి. సో సత్య అనుకున్నప్పుడు సత్య క్యారెక్టరైజేషన్ తగ్గట్టు మొత్తం మూవీ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంది అని. సో బేసిక్గా బీట్స్ అన్ని సేమే ఉంటాయి. ఈయన యాడ్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం కామెడీ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, మిస్ వరల్డ్ and you must have been exposed to the world cinema and the international standards, how this kind of films, because now that Cherry Haru has told it is the first of its kind in Telugu particularly. And what is the what is the difference you felt when you acted or when you were on the set? What is your best feeling, because it differs from all the rest of the films? You're so right. I mean, this is the gold standard. This is exactly what the world looks at and goes, wow, this is cinema. So definitely मैं ऐसा कहूँगी कि I learned a lot. There was plenty that I was able to take back. Of course, I was nervous. I was learning. But in the process, I also observed that there's a lot of dedication and hard work that people put into the Telugu film industry. It is incredible how hard I've seen every single member work, and they made life, I can speak on my part as an actor, they made life easy for me so much. All I had to do was be completely prepared in what I'm doing, go on set, and that's my job. I wasn't stressed out about other things because the work was done so well by the entire team. I'm very happy for your happiness in your answer, but I spoke about the content, the espionage on a flight board. You must have seen many films on international arena. Can you compare this film with any other film that you have seen till now? There are a few movies, you're right. There are many movies that kind of follow the pattern of being on a flight, and this is 80% shot on a flight. So in terms of the content of the movie, there are a lot of similarities in terms of I can talk from an actor's point of view. So I told you what my experience was. Not from the content point of view? The movie makers are sitting right there, so I think they would be able to answer it with more detail, and the correct answer would come from them. I think I wouldn't be the right person to answer that question. So you have to answer the director, sir, for that. He was asking me if I've seen movies from all around the world. So then how does this compare to that, the content of the movie? అంటే ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే మిషన్ ఇంపాసిబుల్ సినిమా సత్యతో తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా. వెన్నెల కిషోర్ గారు that is what exactly I wanted to know you from. You landed on the same point. కిషోర్ గారు సార్ కిషోర్ గారు సార్ ఇందాక నుంచి మీలో ఎన్నో భావాలు అణుచుకుంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ గారికి కూడా ఏదో రాసి చూపిస్తున్నారు, ఏంటి అసలు? లేదు సార్, ఇది మీసం తీసేయచ్చా అని అడుగుతున్నారు సార్. కొంచెం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, సఫికేషన్గా ఉంది, వద్దు అన్నాడు. అందుకని అదే ప్రాబ్లం. మీకేమో ఆయనకేమో విగ్ ప్రాబ్లం, మీకేమో మేసల్ ప్రాబ్లం. సార్ కష్టే ఫలి సార్, అంతే. నైస్. సత్య గారు సార్, మత్తు వదలరా 2లో చిరంజీవి గారి డ్యాన్స్కి, చిరంజీవి గారి పాటలకి డ్యాన్స్ చేస్తారు మీరు. అది ఆ సినిమాకి సెకండ్ హాఫ్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది. అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా పెట్టారా ఇంక సినిమాలో? లేదు, ఏం డాన్స్ లేదు. ఓకే. చెరీ గారు సార్, మీకు తెలిసిందే కొన్ని థియేటర్స్ పర్సంటేజ్ సిస్టంలో 30th నుంచి లాస్ట్ డేట్ అని అనౌన్స్ చేశారు. ఆల్రెడీ 23 థియేటర్స్. యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది దాన్ని అపోజ్ చేశారు. మీది May 1st, మీ ఫస్ట్ సినిమా మీదే రిలీజ్ ఇది అయ్యాక ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇండస్ట్రీ?
అంటే వాళ్ళు యూనిలేటరల్గా డిసిషన్ తీసుకున్నారండి, కొన్ని థియేటర్స్లో పర్సంటేజ్ సిస్టమ్ కంపల్సరీగా పెట్టేస్తామని చెప్పి. బట్ అది యాక్సెప్ట్ చేయలేదండి. ఛాంబర్స్లో మళ్ళీ మనం రిటర్న్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాము. ఏదైనా సరే అందరూ ఒకరు కాంటాక్ట్ ఐ మీన్ కలెక్టివ్గా కూర్చొని డిసిషన్ తీసుకుంటే కరెక్ట్ కదండి. ఎందుకంటే బికాస్ ది ఎగ్జిబిటర్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఎగ్జిబిటర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఎనీ వన్ కెన్ ఇండిపెండెంట్లీ వర్క్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో ఏదైనా సరే కలెక్టివ్ డిసిషన్ ఉంటే బెటర్ అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఛాంబర్